ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Universal prayer. Let's stand this together. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti, Shanti, Shanti. ಇಂದು ವೈಶಾಖ ಬಹುಳ ದ್ವಾದಶಿ ಸ್ಥಿರವಾಸರ ಶನಿವಾರ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ವಸಂತ ಋತುವಿನ ಈ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಶನಿವಾರದ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಷಟ್ಕಂ ಇದರ ಪಾರಾಯಣ ಇದರ ಗಾಯನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ತಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಆತ್ಮಷಟ್ಕಂ ಪಠಿಸಬಹುದು. मनोबुद्ध्यहङ्कार चित्तनिनाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न वै व्योमभूमिः न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न वै प्राणसंज्ञा न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातुः न वा पञ्चकोशः न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे रागद्वेषौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थः न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थः न वेदा न यज्ञाः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता
चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पः निराकाररूपः विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासङ्गतं नैव मुक्तेर्न बन्धः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् ವೈಶಾಖ ಬಹುಳ ದ್ವಾದಶಿಯ ಈ ಶನಿವಾರದಂದು ಮೇ ತಿಂಗಳ 24ನೇ ತಾರೀಕು 2025ನೇ ಇಸವಿ ಒಂದು ಗಣೇಶನ ಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ವಿನಾಯಕ 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 ವಿಶ್ವಾಧಾರ ವಿನಾಯಕ ವಿಶ್ವಾಧಾರ ವಿನಾಯಕ 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 सिद्धिविनायक भवभयनाश सुरमुनिवन्दित श्रीगणेश सुरमुनिवन्दित श्रीगणेश गजानन गजानन गौरीपुत्र गजानन 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 मूषकवाहन मोदकहस्त चामरकर्ण विलम्बित सूत्र
चामरकर्ण वेलंबित सूत्र विनायक 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 सिद्धिविनायक स्वामी की जय। सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हर हर नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव शंभो। ಷಡಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರದ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡೋಣ 2 ನಿಮಿಷ. ಆನಂತರ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಚತುರ್ದಶೋಧ್ಯಾಯದ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ. ಆನಂತರ ವಿಚಾರದ ಮುಂದುವರಿಕೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಶರೀರ ನೇರವಾಗಿರಲಿ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲಿ, ಆದರೆ ಸಡಿಲವಾಗಿರಲಿ. ಉಸಿರಾಟ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿರಲಿ. ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರಲಿ, ಪವಿತ್ರವಾಗಿರಲಿ, ಆನಂದವಾಗಿರಲಿ. ಷಡಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರದ 2 ನಿಮಿಷ ಜಪ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವುದು. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. 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 ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು. ಚತುರ್ದಶೋಧ್ಯಾಯದ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ. ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕವಿಲ್ಲ ಅವರು ಪರದೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವುದು. ಚತುರ್ದಶೋಧ್ಯಾಯ, ಚತುರ್ದಶ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಆರಂಭ. 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, 14ನೆಯ ಶ್ಲೋಕ. ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥವಿದ್ದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಿ. 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 14ನೆಯ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಅಥ
चतुर्दशोऽध्यायः। गुणत्रयविभागयोगः। श्रीभगवानुवाच यदा सत्त्वप्रवृद्धतो प्रलये याति देहभृत् तदोत्तमवेदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते। तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानम् रजसो लोभ एव च। प्रमादमोहौ तमसः भवतो ज्ञानमेव च। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारम् यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಗುಣತ್ರಯ ವಿಭಾಗದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗುಣಗಳ ಮಹಿಮೆ, ಯಾವ ಗುಣ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ, ಆ ಗುಣಗಳ ಫಲ ಎಂಥದ್ದು, ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ 20ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ.
14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಗುಣತ್ರಯ ವಿಭಾಗ ಯೋಗ 20ನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ. ಗುಣಾನೇತಾನತೀತ್ಯತ್ರೀನ್ ದೇಹಿ ದೇಹ ಸಮುದ್ಭವಾನ್ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯುಜರಾ ದುಃಖೈಃ ವಿಮುಕ್ತೋಮೃತಮಶ್ನುತೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ. ಗುಣಾನೇತಾನತೀತ್ಯತ್ರೀನ್ ದೇಹಿ ದೇಹ ಸಮುದ್ಭವಾನ್ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯುಜರಾ ದುಃಖೈಃ ವಿಮುಕ್ತೋಮೃತಮಶ್ನುತೆ. ಪದಚ್ಛೇದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಗುಣಾನ್ ಏತಾನ್ ಅತೀತ್ಯ ತ್ರೀನ್ ದೇಹಿ ದೇಹ ಸಮುದ್ಭವಾನ್ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾ ದುಃಖೈಃ ವಿಮುಕ್ತಃ ಅಮೃತಂ ಅಶ್ನುತೆ. ಅನ್ವಯಾರ್ಥ. ದೇಹಿ ದೇಹ ಸಮುದ್ಭವಾನ್. ದೇಹಿ ಯಾರು ದೇಹದೊಳಗಿರುವನೋ ಅವನು ದೇಹಿ, ಪುರುಷನು. ದೇಹ ಸಮುದ್ಭವಾನ್ ಶರೀರದ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣರೂಪವಾದ ಬುದ್ಧಿ, ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೂ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು, 5 ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು, 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವಿಷಯಗಳು, ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸಗಂಧ, ಒಟ್ಟು 32 ತತ್ವಗಳು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬುದ್ಧಿ, ಅಹಂಕಾರ, ಮನಸ್ಸು 3 ಆಯ್ತು. 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು 8, 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು 13, 5 ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು 18, 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವಿಷಯಗಳು 23. 32 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ, 23. ಹೀಗೆ 23 ತತ್ವಗಳ ಪಿಂಡರೂಪಿ ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಗುಣಗಳ ಕಾರ್ಯವೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಗುಣಗಳ ಕಾರ್ಯವೇ ಆಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ 3 ಗುಣಗಳನ್ನು ಇದರ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಶರೀರ 3 ಗುಣಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. ದೇಹಿ ದೇಹ ಸಮುದ್ಭವಾನ್ ಪುರುಷನು ಶರೀರದ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣರೂಪವಾದ ಏತಾನ್ ತ್ರೀನ್ ಈ 3 ಗುಣಗಳನ್ನು ಅತೀತ್ಯ ದಾಟಿಕೊಂಡು ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾ ದುಃಖೈ, ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು, ಜರ ಅಂದ್ರೆ ವೃದ್ಧಾವಸ್ಥೆ, ಮತ್ತು ದುಃಖೈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ದುಃಖಗಳಿಂದ ವಿಮುಕ್ತ ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಅಮೃತಂ ಅಶ್ನುತೆ ಪರಮಾನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ತಾತ್ಪರ್ಯ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪುರುಷನು ಶರೀರದ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ 3 ಗುಣಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ವೃದ್ಧಾವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ದುಃಖಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಪರಮಾನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಗುಣಗಳ ಆಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಚಲಿತರಾಗದೆ ಅಥವಾ ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಹರಿಬಿಡದೆ ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ನೋಡಿ,
ಹಿಂದಿಯ ಭಾವಾನುವಾದ ಹಾಗೆಯೇ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಭಾವಾನುವಾದ. ಗುಣಾನೇತಾನತೀತ್ಯತ್ರೀನ್ ದೇಹಿ ದೇಹ ಸಮುದ್ಭವಾನ್ ಜನ್ಮ मृत्यु जरा दुखै विमुक्त अमृतम अश्नुते. जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है. When the embodied being is able to transcend these three modes, he can become free from birth, death, old age, and their distresses, and can enjoy nectar even in this life. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ದಾಟಿ ನಾವು ಪರಮಧಾಮವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೋಡುವ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರ ಭಾಷ್ಯ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 20ನೆಯ ಶ್ಲೋಕ. ಗುಣಾನ್ ಏತಾನ್ ಯಥೋಕ್ತಾನ್. ನೋಡಿ, ಪರಮಗತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡಿತಾನೆ, ಕಥಂ ಅಧಿಗಚ್ಚತಿ ಇತಿ ಉಚ್ಯತೆ. ಹೇಗೆ ಆ ಸಾಧಕನು ಪುರುಷನು ಆ ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವನು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಈ 20ನೆಯ ಶ್ಲೋಕ. ಗುಣಾನ್ ಏತಾನ್ ಯಥೋಕ್ತಾನ್ ಅತೀತ್ಯ ಜೀವನ್ನೇವ ಅತಿಕ್ರಮ್ಯ ಮಾಯೋಪಾಧಿಭೂತಾನ್ ತ್ರೀನ್ ದೇಹಿ ದೇಹ ಸಮುದ್ಭವಾನ್ ದೇಹೋತ್ಪತ್ತಿ ಬೀಜಭೂತಾನ್ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾ ದುಃಖೈ ಜನ್ಮ ಚ ಮೃತ್ಯುಶ್ಚ ಜರಾ ಚ ದುಃಖಾನಿ ಚ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾ ದುಃಖಾನಿ ತೈಹಿ ಜೀವನ್ನೇವ ವಿಮುಕ್ತಃ ಸನ್ ವಿದ್ವಾನ್ ಅಮೃತಂ ಅಶ್ನುತೆ ಏವಂ ಮದ್ಭಾವಂ ಅಧಿಗಚ್ಚತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಕಳೆದ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮದ್ಭಾವಂ ಅಧಿಗಚ್ಚತಿ, ಆತ ಆ ಸಾಧಕ ನನ್ನ ರೂಪವನ್ನೇ ನನ್ನ ಭಾವವನ್ನೇ ಪಡೆಯುವನು ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಡಿತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗುಣಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಆತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದಾದಲ್ಲಿ ಆಗ ಅವನು ಪರಮಧಾಮವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ನೋಡಿ ಭಾಷ್ಯಾರ್ಥ. ದೇಹಿಯು ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ದಾಟಿದರೆ ಬದುಕಿರುವಾಗಲೇ ಮಾಯಿಕವಾದ ಉಪಾಧಿಗಳಾಗಿರುವ ಗುಣಗಳು, ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿರುವ ಶರೀರವೇ ಮುಂತಾದವು ಮಾಯಿಕ. ಮಾಯಿಕ ಅಂದ್ರೇನು? ಬರಿಯ ಹುಸಿ ತೋರಿಕೆ. ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಕೇವಲ ತೋರಿಕೆ ಮಾತ್ರ. ಇದನ್ನು ನೆಚ್ಚಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬಾರದು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ದಾಸರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಚ್ಚದಿರು ಸಂಸಾರ ನೆಲವಿಲ್ಲವೀ ಕಾಯ ಅಚ್ಯುತನ ನಾಮವನು ನೆನೆದು ಸುಖಿಯಾಗೋ. ನೆಚ್ಚದಿರು ಸಂಸಾರ. ಮಾಯಿಕ ಹೊಸೆಯ ತೋರಿಕೆ ಈ ಶರೀರ. ಮಾಯಿಕವಾದ ಉಪಾಧಿಗಳಾಗಿರುವ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ, ದೇಹವು ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಈ ಮೂರನ್ನು ಯಾವುದು? ಮೂರು ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೀರಿದರೆ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾ ದುಃಖಗಳಿಂದ, ಅಂದ್ರೇನು? ಹುಟ್ಟುವುದು, ಸಾವು, ಮುಪ್ಪು ಹಾಗೂ ದುಃಖಗಳು ಎಂಬಿವು ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾ ದುಃಖಗಳು. ಇವುಗಳಿಂದ ಬದುಕಿರುವಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ ಜ್ಞಾನಿಯು ಅಮೃತವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಭಾವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದರ್ಥ. ಬಹಳ ಚಂದದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ವಿವರಿಸಿರುವರು. ಇದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ.ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಾಗೆ ಮತ್ತು ಕೋಗಿಲೆ ಇವುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೇನು? ಗುಣಗಳಿರುವ ಮನುಷ್ಯ ಗುಣಾತೀತನಾಗಿರುವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೇಗಿದೆ? ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ತರಹ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸಾಮಾನ್ಯ ಪುರುಷನು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ, ಆ ಮಹಾತ್ಮ ಪುರುಷನು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಹೊರಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಒಂದು ಅಂತರ್ಭಾವನೆಯಿಂದ, ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯಿಂದ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸಾಮಾನ್ಯನು ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆರೆತು, ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಮಹಾತ್ಮನು ಗುಣಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ? ಕೋಗಿಲೆ ಹಾಗೂ ಕಾಗೆಯ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಕಗ್ಗದ ಈ ಸುಂದರವಾದ ಶ್ಲೋಕ. ಹ್ಮ್ ಕಾಗೆಯುಂ ಕೋಗಿಲೆಯುಂ ಒಂದೇ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ, ಯೋಗಿಯುಂ ಸಂಸಾರ ಭೋಗಿಯೇ ಹೊರಕೆ. ಲೋಗರ ಒಲಿರುತೆ ಸುಖ ದುಃಖ ಸಂಭ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ, ತ್ಯಾಗಿಯವನಂತರದಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ತ್ಯಾಗಿಯವನಂತರದಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. 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 ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಗೆ ಕೋಗಿಲೆ ಎರಡೂ ಒಂದೇ, ಎರಡೂ ಕಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಎರಡೂ ಹಾರಾಡ್ತವೆ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಆದರೂ ದೂರನ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಕಾಗೆಯೋ ಕೋಗಿಲೆಯೋ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಎರಡು ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಸಂಸ್ಕೃತ ಸುಭಾಷಿತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೋ ಭೇದ ಕಾಕಪಿಕಯೋ. ಕಾಗೆ ಮತ್ತು ಕೋಗಿಲೆಗಳು ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ವಸಂತ ಕಾಲೇ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೆ ಕಾಕ ಕಾಕ ಪಿಕ ಪಿಕ. ವಸಂತ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ, ವಸಂತ ಋತುವಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಾಗ ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯಾವುದು ಕಾಗೆ ಯಾವುದು ಕೋಗಿಲೆ. ಕೋಗಿಲೆ ಸುಮಧುರ ಕಂಠ, ಕಾಗೆ ಕರ್ಕಶ ಕಂಠ. ಹೌದಲ್ಲ? ಓಹೋ, ಇದು ಕೋಗಿಲೆ ಇದು ಕಾಗೆ. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯಾವಾಗ? ವಸಂತ ಕಾಲೇ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೆ, ವಸಂತ ಋತು ಬಂದಾಗ. ಹೌದಲ್ಲ? ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅದರ ಗುಣ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆಗ ನಮಗೆ ಆ ಭೇದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಸೈಟ್ ದ ಕ್ರೋ ಅಂಡ್ ದ ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಲುಕ್ ಸಿಮಿಲರ್, but they are very different in their qualities. Just like that, a yogi, ascetic, may also look to be a normal person enjoying his stay in this world. He mingles with everyone with their happiness, grief, and jubilations. But inside, he is a noble person, deeply and selflessly concerned about others on the world or in the world. Mankutimma. ಕೋಗಿಲೆಯುಂ ಒಂದೇ, ಕೋಗಿಲೆಯುಂ ಒಂದೇ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ, ಮೇಲು ನೋಟಕ್ಕೆ ಲೋಗರ ಒಲಿರುತ್ತೆ, ಲೋಗರ ಒಲು ಇರುತ್ತೆ. ತ್ಯಾಗಿಯವನಂತರದಿ, ತ್ಯಾಗಿಯು ಅವನು ಅಂತರದಿ. ಲೋಗರ ಲೋಕದ ಜನ, ಒಲು ಹಾಗೇ ಅಂತರದಿ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ. ಭಾವಾರ್ಥ: ಕಾಗೆ ಮತ್ತು ಕೋಗಿಲೆಗಳು ಮೇಲುನೋಟಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಯೋಗಿಯು ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಸಂಸಾರಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ, ಭೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಜನರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಸುಖ ದುಃಖ ಸಂಭ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ತ್ಯಾಗಿಗಳ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಅರಿವಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ನಮಗೆ ಈ ಮುಕ್ತಕದಲ್ಲಿ. ಕಾಗೆ ಕಾಗೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಕೋಗಿಲೆ. ಒಂದೇ ಆಕಾರ, ಒಂದೇ ಬಣ್ಣ. ಆದರೆ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಬಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಸುಖ ದುಃಖ ಸಂಭ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರೂ
ಯಾವುದನ್ನು ಅಂತರಂಗಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಒಳಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಪರತತ್ವವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡವರು ಯೋಗಿಗಳು. ಅಂತಹ ಯೋಗಿಗಳು ನಮಗೆ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಕದ ಎಂತಹ ಗುರು ಸಿಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಈ ಮುಕ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಡಿ ವಿ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು. ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನಲ್ಲೇ ಅಂತಹವರು ಇರಬಹುದು. ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಮನೆ ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ಎಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಇದ್ದರೂ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಂಟದೆ ತಾವರೆಯ ಎಲೆಯ ಮೇಲಿನ ನೇರ ನೇರ ಅಲ್ಲ, ನೀರ ಹನಿಯಂತೆ, ತಾವರೆ ಎಲೆಯ ಮೇಲಿನ ನೀರಿನ ಹನಿಯಂತೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಕು, ಆದರೆ ಯಾವುದು ಬೇಡ. ಹೊರಗಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಕು, ಅಂತರಂಗದ ಒಳಗಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅದಾವುದೂ ಬೇಡ. ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಬದುಕಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ನಶ್ವರ ಎಂದರೆ ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಎಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಹಾಗೆಂದು ಬದುಕುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡುವುದಕ್ಕಾಗುವುದೇ? ಆಗುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಬದುಕುವುದೇ ತ್ಯಾಗಿಗಳ ಲಕ್ಷಣ. ನ ಕರ್ಮಣ ನ ಪ್ರಜೆಯ ಧನೇನ ತ್ಯಾಗೇನೈಕೆ ಅಮೃತತ್ವಮಾನುಷು ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತು. ಎಂದರೆ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಮೃತತ್ವ ಸಿಗುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ತ್ಯಾಗವೆಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆಗಳ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾವುದೋ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಮೂಗು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕುಳಿತು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುವವನಂತೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲವೆಂಬಂತೆ, ಯಾವುದು ನನ್ನದಲ್ಲವೆಂಬಂತೆ, ಯಾವುದರ ಮೇಲೂ ವ್ಯಾಮೋಹ ಮಮಕಾರವಿಲ್ಲದಂತೆ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ಪರತತ್ವ ತಾನಾಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿರುವವರು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದರೆ ನಾವೂ ಸಹ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಎಂದೋ ಒಂದು ದಿನ ಬದುಕಿನ ಅಂಟಿನಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ, ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಲು ಯಾವ ಪವಾಡವೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅಂಟಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಲು ಸಾಧನೆ ಬೇಕು. ಅಂತಹ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಂತಹ ಗುರುಗಳೇ ಬೇಕಲ್ಲವೇ? ನಮಗೆ ಅಂತಹ ಗುರು ಸಿಕ್ಕರೆ, ಅವರಿಂದ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಾದರೆ, ಆ ದರ್ಶನವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾದರೆ ನಾವೇ ಧನ್ಯರಲ್ಲವೇ? ಆದ್ದರಿಂದ ಗುಣಗಳ ನಡುವೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಗುಣಾತೀತನಾಗುವಂತಹ ಜಾಣತನವನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ, ಅಮೃತತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಅಮೃತ ಪಾನವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಾಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಶಾಂತಿಯ ಮಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿನ ಸತ್ಸಂಗವನ್ನು ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸೋಣ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿಃ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ.